हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। హాయ్ రా సమీర్, ఎలా ఉన్నావు? హాయ్ రా, బాగున్నా. నువ్వు ఎలా ఉన్నావురా? బాగానే ఉన్నారా. చెప్పు, ఏంటి సంగతులు? ఏం లేదురా, నాకు చాలా రోజు నుంచి మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం ఉంది. పాస్ట్లో తెలిసిన ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు మెడిసిన్ ఇచ్చారు. కొన్ని రోజు బాగుంది, మళ్ళీ రీసెంట్ 1 month బ్యాక్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిందిరా. అయితే ఒకసారి మీ హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడి చూడాలి అని ఉందిరా నాకు. రా, మంచిగా ఆలోచించావు. రేపు మా కాలేజీకి వచ్చేయి. సరేరా, ఓకే. Hi, good morning. Today is very beautiful day. So how are you people? What we will discuss? ఏమైంది? ఎందుకు? ఫెస్ట్ ఇంకా 15 days టైం ఉంది కదా, నెక్స్ట్ మంత్. ఎప్పుడు మీకు ఫెస్ట్ అనేది ఒక సాక్ అయిపోయింది. ఫెస్ట్ తర్వాత ఇంకేదో మరి మీ క్లాస్లో ఎప్పుడు చెప్పాలి? సరే, ఇప్పుడు ఏం కదండి చెప్పండి. ఒక పని చేద్దాం అయితే. టుడే we will discuss little bit discussion on myths of homeopathy. There are many myths about homeopathy which one group raises and another one answers. So I will give 5 minutes time. You people divide into 2 groups. One talks on side of homeopathy and other raises the myths on homeopathy. Okay, let's divide into 2 groups. Sheffield.
People raising the myths left side and homeo supporters right side. Okay, let's start. Sir, I have a question for them. What is your perspective regarding a diseased person? మనందరికీ తెలిసిందే కదా, ఏ డిసీజ్డ్ పర్సన్ హ్యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ విత్ ఏ డిస్టర్బ్డ్ వైటల్ ఫోర్స్ అని. where disease is not an enemy but a language. Its symptoms are expressions of inner imbalance. What is the proof of vital force? Are you asking us the existence of vital force? Can you see the life itself? You can measure the heartbeat. You can measure the blood pressure. You can record the ECG and EEG. But the moment the life stops, everything stops. All the organs are present. All the chemicals still works. But everything stops. If the disease is purely material, treating the pathology does not cure the disease. In different languages, in different systems, vital force can be called as regulating mechanism and neuroendocrine axis, but in homeopathy, we call it vital force. జస్ట్ షుగర్ పిల్స్ ఇచ్చి పేషెంట్ని నయం చేయగలరని ఎలా అనుకుంటారు? మీకు కనిపించే షుగర్ పిల్స్ జస్ట్ పేషెంట్ బాడీలోకి పంపించే వెహికల్ మాత్రమే. మీకు కనిపించిన మెడిసిన్ కూడా పనిచేస్తోంది. సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని దాన్ని సైన్స్ అని ఎలా పిలుస్తారు? రేడియో వేవ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని రోజుల్లో దే డిడ్ంట్ స్టాప్ ఎగ్జిస్టింగ్. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ సైన్స్ డజంట్ మీన్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ట్రూత్. మెడిసిన్ అంటే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ సైన్స్, ప్రోటోకాల్స్, క్లినికల్ ట్రయల్స్, స్టాటిస్టిక్స్. హోమియోపతిలో ఇవన్నీ ఎక్కడ? మెడిసిన్ అంటే ఎవిడెన్స్ మాత్రమే కాదు, మెడిసిన్ అంటే ఇండివిజువాలిటీ. ప్రోటోకాల్ ఫాలో అయ్యే పేషెంట్ కాదు, పేషెంట్ ఫాలో అయ్యే ప్రోటోకాల్ కావాలి. If homeopathy works, why not in emergency wards లో? మీ సిస్టంలో ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ఉందా? ఎమర్జెన్సీ అంటే లాస్ట్ స్టేజ్, కానీ దానికి ముందు ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. హోమియోపతి ఆ రూట్ని కరెక్ట్ చేస్తుంది. అది సిమ్టమ్స్ని కాదు, సిస్టమ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఎమర్జెన్సీని ఆపడం ఒక ఫేస్, కానీ మళ్ళీ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడం అది రియల్ హీలింగ్. మనం ఫైర్ కంటే ముందు ఉన్న స్పార్క్ని అర్థం చేసుకోవాలి. హోమియోపతి ఆ స్పార్క్ని ఆపేది. Very good. We had a very beautiful discussion. The doubts you are raising now are not new. They have been coming for years. People ask, is homeopathy just a placebo? They say there is nothing in the medicine. But in our system, there is a process called potentization. It works at a level deeper than mere matter. They say it's not scientific, but our foundation is the law of similars. Likes cure likes, a principle built on centuries of observation. They say homeopathy works slowly, but if the correct remedy is given, the speed of cure will shock you. They get confused saying there is no same medicine for the same disease, because our system does not treat the disease, it treats the person. Remember one thing, homeopathy is not a weak system, it's a deep system. It does not suppress symptoms, it brings body back into balance. If you believe the myths, you will become doctor with doubts. But if you understand the truth, you will treat with confidence. Remember, it's our duty to prove homeopathy as a scientific medicine. If you apply it correctly, the result will speak themselves. Homeopathy does not need to be defended. When you use it correctly, every cure became an answer for your needs. Okay, have a good day. We will meet some other time. Okay, thank you. Homeopathy Medical College. Homeopathy, my last hope. రే వచ్చావా? అభి, అరే వచ్చేసిన హాస్పిటల్లో ఇక్కడ రిసెప్షన్ మన దగ్గరకు వచ్చినాం. కొంచెం నాకు నొప్పి ఎక్కువ ఉంది, నన్ను తొందరగా రా సరేనా? వస్తుంది. సమీర్, వచ్చేసిన
తలనొప్పిగా ఉందిరా బాబు. తగ్గిద్దాం. అరే ఏంట్రా ఇక్కడ ఏం లేదు, సైలెంట్గా ఉంది. అదేరా మా కాలేజ్లో ఎగ్జామ్స్ ఇంకా వైవా నడుస్తున్నాయిరా. అవునా? సరే ఇప్పుడు పేపర్స్ ఇస్తున్నా, ఎవరు తల మెడ ఊపొద్దు. ఇప్పుడు ఇస్తున్న పేపర్ సరిగ్గా మీకు ఏది వచ్చినా రాయండి, తర్వాత చూద్దాం. ఏం పేపర్ అయితే ఏం రాదు, ఏం రాయాలి? అమ్మ పేపర్ కావచ్చు. బాబు రాయ్. కవర్ పేపర్ కవర్ సరిగ్గా రాసుకో విషయం. రాసా కవర్ చేయమా పేపర్ కవర్ చేయి. ఎట్లా పేపర్ ఇచ్చారు బయట పేపర్ ఇచ్చి అప్పుడు దాకా రాస్తా. ఏమైందిరా? అయిపోయిందా? మర్చిపోయినా సరే రాస్తున్నావా బేటా? ఏముందిరా ఇది? ఏంటిదిరా ఇది? రేయ్, ఈరోజు మా సార్ క్యాంపుకి వెళ్తున్నాడు రా. నన్ను కేర్ తీసుకోమన్నాడు. నువ్వు తీసుకుంటావా? నేను తీసుకుంటా. చెప్పరా ఏమైంది ఇప్పుడు? తెల్లనొప్పి రాబి. తలనొప్పి ఎక్కడరా? ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందిరా, ఈ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందిరా. ఎట్లున్నది ఈ టైప్? టైప్ అంటే ఇట్లా గుంజుతుందిరా. గుంజుతుంది. ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది? మార్నింగ్ ఇంకా నైట్. నైట్ ఎక్కువ అవుతుంది. నీ ఆకలి ఎలా ఉంది? ఆకలి బాగుందిరా. దాహం ఎట్లుంది మరి? అది నొప్పిరా, దాహం ఎందుకురా నొప్పి? దాహం కూడా అడుగుతుంది. అవునా? దాహం కూడా మంచిగా ఉంది. 2-3 లీటర్స్ తాకు. నీ నిద్ర ఎట్లుంది? నిద్రం పోయిందిరా మొత్తం. నొప్పికి ఎంత క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా. తొందరగా నాకు ఏదైనా మెడిసిన్. ఓకేరా. నీ డ్రీమ్స్ ఎట్లుంది? అరే బాబు, డ్రీమ్స్ ఎందుకురా ఇప్పుడు? నొప్పికి మెడిసిన్ అంటే డ్రీమ్ అడుగుతావరా? నీ స్టూల్ ఎట్లుందిరా? స్టూలా? ఏ స్టూల్ రా? అది కాదురా, బౌల్స్ రోజుకి ఎన్నిసార్లు వెళ్తావు? వాష్రూమ్ అంటున్నా. స్టూల్ ఏం అడుగుతున్నా? 1 time అంటున్నా. మార్నింగ్ 1 time వెళ్తా. నీ ఫ్యాన్ కావాలా నీకు? అరే తలనొప్పి అవుతుందిరా, ఫ్యాన్ ఎందుకురా బాబు?
అయిపోయింది కేస్ టేక్. అమ్మా ఇప్పుడు అయిపోయిందిరా. ఎందుకు అంత క్వశ్చన్స్ ఇంకి? మా హోమియోపతి ఇట్లనే ఉంటుంది, చాలా క్వశ్చన్స్ సరే అడుగుతాయి. అది మంది చెప్పినప్పుడు. సరే నాతో ఇస్తా. ఇది కేసు తీసుకోవడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది నిజంగా అవుతుందా? అవునరా, అది అవసరం. ఎందుకంటే మేము ఒక పర్సన్ గోల్డ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం, డిసీజ్ ట్రీట్ చేయలేదు కదా. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి హెడేక్ ఉంది అంటే హెడేక్ గల కారణాలు కూడా వేరే వేరే కావచ్చు. వాళ్ళకి స్ట్రెస్ వల్ల కావచ్చు, ఇంకొకరికేమో నిద్ర సమస్య వల్ల కూడా రావచ్చు. మేము సరిగ్గా మనిషిని అర్థం చేసుకోకుండా మేము కేర్ తీసుకుంటే సెలెక్ట్ చేసేది రాంగ్ అవుతుందా? సమస్యను అర్థం చేసుకోవడం అంటే మేము మందు రూట్ పనిచేసేలా ప్రయత్నిస్తున్నామని, అందుకే కేసు టేకింగ్కి టైం అవసరం. సరే, స్టూల్స్ నా పాస్ట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ గురించి ఎందుకరానికి? స్టూల్స్, ఆకలి, నిద్ర లాంటివి చూస్తే బాడీ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది. పాస్ట్ డిసీజ్, పాస్ట్లో యూజ్ చేసిన మెడిసిన్స్ ఇప్పటికి కూడా బాడీ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంటాయి. అవి పట్టించుకోకుండా పైకి కనిపించే ప్రాబ్లం మాత్రమే చూస్తే కంప్లీట్ సొల్యూషన్ దొరకదు కదరా. అందుకే అన్నీ అడిగి అర్థం చేసుకొని రెమెడీ ఇస్తాం మేము. రే, నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో, నేను వెళ్ళి మెడిసిన్ తీసుకొస్తా. ఇదిగో అమ్మా మీ మెడిసిన్. రోజుకి పొద్దుగల 4, సాయంకాలానికి 4 వేసుకోండి. వారం తర్వాత రండి, ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు. రే, ఇదిగోరా నీకు ఈ మెడిసిన్. అరే, అంటికి కూడా ఇదే ఇచ్చినావు కదరా నువ్వు? లేదురా, దీంట్లో డ్రగ్ వేరే ఉంటుంది. కానీ సేమ్ ఉంది కదా? సేమ్ ఉంటుందిరా, డ్రగ్ వేరు. నిజంగా వేరు అంటా? నిజంగా రా, సేమ్ డ్రగ్ ఉండదు. మార్నింగ్ వేసుకోవాలి. మార్నింగ్ 4, ఈవినింగ్ 4 తినకముందు వేసుకో. తగ్గుతుంది కదా? తగ్గుతుందిరా, చూద్దాం. అరే అన్ని లిపిడ్ లెవెల్స్ ఒకేలా ఉంటాయిరా, కానీ దానిలో ఉన్న డాటా మాత్రం వేరు కదా. అలాగే షుగర్ పిల్స్ కూడా మన బాడీలో మందులు తీసుకెళ్ళడానికి పనిచేస్తుంది. ఎవరి కండిషన్ బట్టి వాళ్ళకి మందు చేంజ్ అవుతుంది. అది లోపల బాడీలో వెళ్ళాలంటే ఈ షుగర్ పిల్స్ ద్వారానే వెళ్తాయి. రే, ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ తిని తిని మొత్తం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినారా? ఇవి పెయిన్ కిల్లర్స్ మంచిగా ఉంటాయి లేదా? కాదు, బాడీ ఇచ్చే సిగ్నల్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, అప్పుడే బాడీలో ఏమవుతుందో అర్థమవుతుంది. అది అర్థం కాకుండా చేసుకుంటే అప్పుడు ప్రాబ్లం కొంచెం టైం సైలెంట్ అవుతుంది, కానీ తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది. సరేరా, మరి వెళ్తాను. చూస్తా మీ హోమియోపతి ఎట్లా ఉంది, సరేనా? అమ్మో సార్, మే ఐ కమ్ ఇన్ సార్? ఏమనుకున్నాడో ఏంటో. సార్ మే ఐ సిట్? ఓకే సిట్. సార్ ఆ కప్స్ ఏంటి? సారీ సార్, భయం లేకుండా. సారీ సార్, సారీ సార్. బుక్కి. రేయ్, ఇందాక వాష్రూమ్కి వచ్చిపోయావు, విష్ చేసావు. ఎందుకు వచ్చావు? విష్ చేయడానికా? టాయిలెట్ పోయడానికి వచ్చేసి. మరి పోయలేదు? ఎవరన్నా ముందుంటే పోయడానికి ఇబ్బంది. నువ్వు వస్తే నీ ముందోడు ఉంటాడ్రా. అంటే నా చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఉంటే నాకు కొంచెం ఇబ్బంది. ఎవర్రా వీడు? సరే సరే, టెల్ మీద డ్రగ్ పిక్చర్ ఆఫ్ పల్సటిల్లా. పల్సటిల్లా ఇందాకే చదువుకున్నాను సార్. అది పైకి చూసాడేంటి? చెప్పురా మరి. మర్చిపోయాను సార్. సరే, టెల్ మీద డ్రగ్ పిక్చర్ ఆఫ్ నక్స్వామిక. ఇందాకే చదివా సార్, బయట. ఇందాకే అంటున్నావు కదరా, చెప్పు మరి. గుర్తు రావట్లేదు సార్. అసలు నీకేమొచ్చురా? అన్నీ వచ్చు సార్. శివయ్య, మరి నీకు తెలిసింది చెప్పురా. మీరే అడగండి సార్. టెల్ మీ అబౌట్ సెపియా. అదొక్కటి రాదు సార్. రామా, మరి నీకేమొచ్చురా? అన్నీ వచ్చు సార్.
కృష్ణ మరి చెప్పురా ఏదో ఒకటి. మీరే అడగండి సార్. అయ్యో గోవిందా. ఓకే, టెల్ మీ అబౌట్ అర్జెంటా మెటాలికం. అదొక్కటే చదవలేదు సార్, ఇంకేమన్నా అడగండి సార్. ఇందాక అదొక్కటే చదవలే అన్నావు కదరా. ఇది కూడా చదవలేదు సార్. మరి ఏం చదివావురా? అన్నీ చదివాను సార్. చీ దీనమ్మ జీవితం. సరే ఇదంతా కాదు, నీకేమొస్తుంది చెప్పు. ఏం చూస్తుండు వీడు అసలు? అర్థమైంది. సరే ఇక్కడ ఎన్ని లైట్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి? ఒక ఫ్యాన్, 2 లైట్లు ఉన్నాయి. సూపర్ రా బిట్టు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. అసలు నువ్వు ఇప్పుడు రావాల్సిన వాడి కాదురా. ఎందుకు సార్? మళ్ళీ వెళ్ళి చదువుకొని రావాలా? లేదురా, 6 నెలల తర్వాత చదువుకోనిరా. యు ఆర్ ఫెయిల్డ్ అంతే. సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ సార్. సార్ సార్ వీడేంటి దగ్గరికి వస్తుండు? సార్ నన్ను అసలే బెల్ట్ కూడా లేదు. వదలకపోతే ఫెయిల్ చేస్తా. వదిలితే పాస్ చేస్తారా? సరే పాస్ చేస్తా, వదలరా బాబు. థ్యాంక్ యూ సార్. అమ్మ బతికిపోయా, కొంచెం ఉంటే ఘోరం జరిగిపోయేది. కూర్చో ఎదవా, పరువు తీసుకోడు కదరా. మొగం చూడు ఎట్ట పెట్టిండో. మరీ అంత అమాయకంగా పెట్టకురా. అసలు నిన్ను వంగబెట్టి గుద్దాలని ఇక్కడేం లేదారా? ఉంది సార్, హెయిర్ ఫాల్ ఉంది. హెయిర్ ఫాల్ ఏం? చాలా రోజుల నుంచి ముట్టుకుంటే రాలిపోతుంది సార్. మరేం చేద్దామంటావు? కొంచెం తక్కువ బడ్జెట్లో హెయిర్ ఫాల్ కాకుండా సొల్యూషన్ ఉంటే చెప్పండి సార్. ఓ అంతేగా, 5 రూపీస్కి ఒక మంచి సొల్యూషన్ ఉంది. 5 రూపీస్కి యాక్సర్ బ్లేడ్ ఉంటుంది కదా, అది తీసుకొని మొత్తం కొరిగాయి. అసలు హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లమే ఉండదు. సార్ అట్లా చేస్తే హెయిరే ఉండదు కదా సార్. నీ రేయ్, వైవాకి వచ్చావా సెలూన్కి వచ్చావా? నన్ను సజెషన్స్ అడుగుతావేంట్రా? ముందు ఎందుకు చదవలేదు అది చెప్పు. చెప్తాను సార్. నిన్న రాత్రి మా ఇంట్లో ఒక దొంగ పడ్డాడు సార్. ఆ దొంగ ఈ గదిలో ఉన్నాడని ప్రతి గది వెతికాను. అయితే ఒక గది తలుపు తీస్తే అక్కడ దొంగ కాదు సార్, నేనే. మరి దొంగ ఏమయ్యాడు? అంటే దొంగ నిజం కాదు సార్, కలలో వచ్చాడు. కానీ ఈసారి వస్తే ఎలాగైనా పట్టుకుంటాను సార్ వాడిని. షో రేయ్, నువ్వు కనబడకరా, కనిపిస్తే ఫెయిల్ చేస్తారు. నేను కనిపించనుగా. Did I told you to sit? Sorry, sir. Come again. Yes, come in. Thank you, sir. What is your roll number? Sir, 74. 74. Okay. Did you study? Yes, sir. Did you study it or not? Yes, sir. You have studied. Yes. That's studied the whole thing. Yes, sir. Okay, I will ask you one question. Yes, sir. What is happy-go-lucky operation? Happy-go-lucky operation, sir. If a patient goes to a hospital and if he get discount 50%, then he is happy-go-lucky. What are you saying? You are understanding what you are saying? Happy-go-lucky operation on organ on homeopathy. Do you know? You don't. You know or don't know? Okay, I'll ask another question. Just answer that. What is aphorism 44? 44, sir. 44. When one disease will come, other disease will see, other disease will go, one will stay. Are you comfortable in your language? Can you speak in Telugu? Okay, speak in Telugu. అది ఏంటంటే ఒక డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు వేరే డిసీజ్ లేచిపోతుంది. ఎవరితో లేచిపోతుందమ్మా? ఎక్కడ లేచిపోతుంది? వేరే దగ్గరికి లేచిపోతుంది. వేరే దగ్గర ఎక్కడ వెళ్తాదమ్మా? నీకు తెలుసా? తెలియదా? అట్లా చెప్పు. ఓకే. వెరీ గో అమ్మా. عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شطفكين خليك شبيب عطني رقصة وفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده سويلي وقفة رهيبة
అరే నీ వైవా ఎలా పోయిందిరా? మామూలుగా పోలేదురా. అసలు నేను చెప్పేది నీ వాళ్ళకి అసలు మనిషా జంతువు అని డౌట్ వచ్చింది సార్. అసలు అరే నీకు కాదరా, సార్ కాల్లో మాట్లాడుతుండు. అదే నేను చెప్పింది మాత్రం మామూలుగా ఇంప్రెస్ కాలే. ఏమన్నా నాకైతే అవి మాటల బూతుల అర్థమే కాలేదు సార్. నాకెందుకు సింక్ అవుతుంది? నీ కాదరా, చెప్పు చెప్పు. ఓకే అదే వస్తుందా? అరే సార్ అక్కడ మాట్లాడుకుంటాడు, నువ్వు చెప్పు. రికార్డు మాత్రం రికార్డు చూసి చింపి విసిరేయాలనిపించింది అసలు. చెప్పురా చెప్పు నువ్వు. ఏదో తేడా ఉందిరా. ఏది ఒకసారి నువ్వు మాట్లాడు. ఏం మాట్లాడాలి? వైవా ఎట్లా పోయింది? చాలా సూపర్ పోయిందిరా. వీడికి రావట్లేదంటే మంచిగా ఉందా? సూపర్ గారా. ఏదో తేడా ఉంది. నేను మాట్లాడతావు. నా వైవా విని ఏమన్నారంటే సోది ఆపి మ్యాటర్ చెప్పమన్నా. ఓడి అమ్మ, నాకెందుకురా ఈ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్లు? చెయ్యి. ఏం కాదరా, పోనీ నిన్ను కాదు. అరే సార్ రా. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఇప్పుడు వైవా అయిపోయింది సార్. ఏం వైవా? మటీరియా మెడికా సార్. ఎలా చెప్పావు? బాగా చెప్పాను సార్. నువ్వెలా చెప్పావు? బాగా చెప్పాను సార్. సిగ్గుండాల మాట చెప్పనీకి అసలు. ఇంకేం చెప్ప నేను. రే చెప్పురా. రే అభి థ్యాంక్ యూ రా, మైగ్రేన్ తగ్గింది. రే అది మా మెడిసిన్ ఒక గొప్పతనం రా, నా చేతుల్లో ఏం లేదురా. రే నువ్వు కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చావు కాబట్టి నాకు ఎంత రిలీఫ్ ఉందిరా. రే ఇప్పుడు నేను నమ్ముతా, నా ఫ్యామిలీకి కూడా హోమియోపతి సజెస్ట్ చేస్తారా? రే సూపర్ రా, గుడ్ చాయిస్. నన్ను మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్గా చేసుకోని రా, నాకైనా ఫిక్స్డ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. అరే పక్కారా. హోమియోపతి అంటే తక్కువ మోతాదు కానీ గొప్ప చికిత్స. ప్రపంచంలో కోట్లాది మంది నమ్ముతున్న వైద్య విధానం. 1796లో జర్మనీకి చెందిన వైద్యుడు శామ్యూల్ హ్యాన్మెన్ అభివృద్ధి చేసిన వైద్య విధానం. ఇది సిమిలియా సిమిలిబస్ క్యూరెంటర్ అనే సూత్రంపై ఆధారపడింది. అంటే లైక్ క్యూర్ లైక్ అని. హోమియోపతిలో ప్రతి రోగిని ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిగా చూస్తారు. హోమియోపతి కేవలం వ్యాధిని మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తి యొక్క శారీరక, మానసిక మరియు భావోద్వేగ పరిస్థితులను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. భారతదేశంలో హోమియోపతి ఒక పెద్ద వైద్య వ్యవస్థగా ఎదిగింది. భారతదేశంలో హోమియోపతి 19వ శతాబ్దంలో పరిచయం అయ్యింది. తక్కువ ఖర్చుతో చికిత్స అందించడం మరియు మందులు సులభంగా ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఇది త్వరగా ప్రజల్లో ప్రాచుర్యం పొందింది. భారతదేశంలో హోమియోపతిని ప్రోత్సహించిన ప్రముఖ వ్యక్తులు డాక్టర్ బాబు రాజేంద్రలాల్ దత్తా మరియు డాక్టర్ మహేంద్రలాల్ సర్కార్. వీరు ఈ వైద్య విధానాన్ని ప్రజల్లో విస్తృతంగా పరిచయం చేశారు. ఈరోజు భారతదేశంలో హోమియోపతి ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన వైద్య విధానం. దీనిని భారత ప్రభుత్వంలోని ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ పర్యవేక్షిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా వేలాది హోమియోపతి ఆసుపత్రులు, కాలేజీలు మరియు వైద్యులు ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నారు. హోమియోపతి వైద్యుడిగా మారాలంటే విద్యార్థులు BHMS అనే డిగ్రీ చదవాలి. ఈ కోర్సు సుమారు 5.5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఇందులో సిద్ధాంతంతో పాటు క్లినికల్ శిక్షణ కూడా ఉంటుంది. హోమియోపతి కేవలం ఒక వైద్య విధానం కాదు, ఇది ఒక తత్వం. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల చికిత్సలో హోమియోపతి ఎంతో చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. మన శరీరంలో ఉన్న స్వాభావిక శక్తిని మేల్కొల్పి ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి తెచ్చే వైద్యం హోమియోపతి. అందుకే అంటారు స్మాల్ పిల్స్ బిగ్ రిలీఫ్.